श्री गुरु महिमालिक शरण। श्री गुरु महिमालिक शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि। आजिर समाज रे पिला माने एते उत्शृंखल काहीकि हेउछंती, एथि सकाशे दायी किए? निजे पिला ना तांकर बापा माँ ना ये जुग ना ये परिवेश? यही विषय आरंभ करने पूर्वरु मु आपण मानकु सेही पुराना कथाटी कहूची। जेउ माने प्रथम करी ए चैनल को आसीछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकनटी को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। एबे आरंभ करिबा। आपण माने टीवी मोबाइल संवादपत्र रे देखुथिबे और शुणुथिबे झियो पुओ आत्महत्या कले, केउठी प्रेमी जुगल आत्महत्या करिसंती, किए भरा नदी को डेई पड़िलानी, किए विष खाई जीवन हराइलानी, किए रस्सी लगाई आत्महत्या कलानी। यही परी काहीकि हेउछि? आजी मु सेही परी गोटिए जातक विषय रे आलोचना करिबी। से पुणी केउ ग्रह दोषरु पिलाटी एपरी हेउछि से विषयटी मु जणाइबी। जातकरे मंगल ग्रह उत्तेजित ग्रह और युद्धखोर ग्रह मध्य। से पुणी जेउ ग्रहर संस्पर्श रे आसंती तांको गुण मध्य नियंती। जेउ गृहर अधिपति ताहार मध्य फल दियंती। शुक्र से हला शौकिनी ग्रह और सेक्स ग्रह। पोशाक गहना ठारू आरंभ करी यौन सुख प्रेम व्यापार ये सबू को प्रभावित करे किए ना शुक्र ग्रह। या पर आसीबा राहु ग्रह उपरकू। राहु ग्रह जदि यही शुक्र ग्रह उपरे दृष्टि किंबा एकत्र रहिले प्रेम व्यापार रे भयंकर रूपे व्याघात घटे। जदि गोटिए पिलार मन करंतु कन्या लग्न और लग्न रे शुक्र रहिचंती और नवम रे राहु रहिचंती, तेबे शुक्र उपरे राहुंकर पंचम पाप दृष्टि रहिला, लग्न उपरे मध्य रहिला। मन करंतु कन्या लग्न, तेबे भाग्य अधिपति शुक्र, से शुक्र ग्रह लग्न रे, तेबे से पिला तार पिलाटी दिनरू भारी शौकीन हेई रहिबो, काहारी कथा को मानिब नाही, निजको निजे आत्मगर्व रे बलियान हेबो। पिलाटी दिनरू भारी शौकीन हेबो, मन इच्छा बापर अर्थ को बर्बाद करिबो, से काहारी कथा को सुनिब नाही। नवम गृह हला पितृगृह, तेबे पितृगृहर अधिपति शुक्र, ताहांकर पिता निज इच्छा रे कार्य करती। काहीकि ना पितृग्रह शुक्र उपरे राहुंकर दृष्टि रही। बाप मध्य एकजी दिया, जहा बुझिबे सेया करिवे, किंतु से उच्च शिक्षित निश्चिंत होइतिबे। आ यही गृह रे बा यही नवम गृह रे राहु रही समस्त अधर्म कार्य करि चलिबे। अर्थात जहा कि धर्म कार्य करिवे तांको जीवन रे कौन से धर्म कार्य करिवे नाही कि धर्म कार्य करिवे, किंतु से धर्म कार्य सबु अहंकार रे करिवे। जेउ कार्य करिवे से कार्य रे तांकर 100 को 100 आशा थिबो। आशा पूर्ण जदि नहेला तेबे भयंकर रूपे रागी जाती। राहु थिबारु
ରାହୁ ପରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇ ପିତୃ ଘରେ ବା ନବମ ଘରେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ୟାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେଇ ରାହୁର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନକୁ। ତେଣୁ ଏ ବାଳକ ସର୍ବଦା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ସତ କହିବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ 100ଟା ମିଛ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସର୍ବଦା ଚାହିଁବ ମୋ କଥା ରହୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ରହୁ। ରାହୁ ହେଲା ମାୟା ଗ୍ରହ, ମାୟା ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ତାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପିଲାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ନଥିବ କି କୌଣସି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ରାହୁ ପରି ଜ୍ଞାନ ହେବ, ରାହୁ ପରି ଚେହେରା ହେବ। ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୋଷ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଧମକ ଦେଇ ଓ ଅର୍ଥ ବଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚାହିଁବ। ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରୁ ଲାଭ, ଅଳ୍ପ ଦିନରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ଲଭ୍ କେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଚିକ୍କଣ କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ ଭରିକି ରହିଥିବ। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାହୁ। କାରଣ ରାହୁ ଲଗ୍ନର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ନବମରେ ରାହୁ ରହି ଜାତକର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁ ଓ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଗୁରୁ ଓ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଏ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ଜମାରୁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପଞ୍ଚମାଧିପ କର୍ମଗୃହରେ ଥାଇ ରାହୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। କୌଣସି ସ୍ଥିର କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏହି ପଞ୍ଚମାଧିପ କର୍ମଗୃହରେ ଥାଇ ରାହୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। କୌଣସି ସ୍ଥିର କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ମିଛ କହିବ, ଚୋରି କରିବ, ଧରା ପଡ଼ି ତଡ଼ା ଖାଇବ, ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିବ। ଜାତକ ଚକ୍ରର ଲଗ୍ନ ହେଲା ଶରୀର, ପଞ୍ଚମ ହେଲା ପ୍ରେମ ଓ ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ଜାୟା ଗୃହ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲଗ୍ନ କଥା କହିଲେ, ପଞ୍ଚମ କଥା କହିଲେ, ବାକି ରହିଲା ସପ୍ତମ ଗୃହ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଲା ଜାୟା ଗୃହ। ଅଷ୍ଟମ ହେଲା ଲିଙ୍ଗ, ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲା ଶଯ୍ୟା ଗୃହ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୃହକୁ ନେଇ ଜାତକର ବିବାହ ଓ ସୁଖକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ପିଲାର କୌଣସି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ନାହିଁ। ଲଗ୍ନକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ପଞ୍ଚମକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତିକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଯେ କି ମନକାରକ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ। ଏ ପିଲା ଲଭ୍ କେସ୍ରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବ ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସ୍ଥାନ କାଳପାତ୍ର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କିଛି ମାନିବ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ହେଲା ଶଯ୍ୟା ଗୃହ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ବିବାହ କରିବା ପରେ ଯଦି ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ନ ମିଳିଲା, ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି, ଶଯ୍ୟାରେ ସେହିପରି ସୁଖ ମିଳେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରହ ରବି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କ୍ରୋଧୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ଅବଶ୍ୟ ରବି ଦ୍ୱାଦଶପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିପତି ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଅଧିପତି ଓ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ଅଶୁଭ, ସିଏ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ଏଣୁ ଏ ପିଲାର ଶଯ୍ୟା ସୁଖରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେବ। ବାରମ୍ବାର ଶଯ୍ୟା ସୁଖରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବହୁ ସମୟରେ ବିପରୀତ ଯୌନ କ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଲେ ଶଯ୍ୟା ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ଏହା ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଜାତକ, ଯାହାକି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ମଙ୍ଗଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ସୁଖ ହାନି କରିବ, ବିଦ୍ୟାହାନି କରିବ, ମାତୃପୀଡ଼ା ଆଦି ଦେଖାଦେବ। ସପ୍ତମକୁ ଅଷ୍ଟମ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ପତ୍ନୀ ହାନି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ବହୁ ପତ୍ନୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସପ୍ତମକୁ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହାନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚାଲି, କଥା କହିବାରେ ଗର୍ବ ଫୁଟି ବାହାରୁଥିବ। ତଥାପି ଆୟ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆୟ ଯାଇ ଆସିବ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ବହୁ ଦୁଃଖ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିପତି ହେଲେ ପାପ ଗ୍ରହ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ସିଂହାସନରେ ଥିବାରୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯାଇ ଦେବ। ଏଥିସକାଶେ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା? ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବା କି? ଏଥିରେ କେବଳ ଦାୟୀ ରହିବ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ସେ କର୍ମ 3 ଥରରେ ପାଇବା। କର୍ମ କଲେ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ପାପ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ କାମ କରିବା ଧର୍ମ ହେବ, ପାପ କର୍ମ କଲେ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଫଳ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲା ପରି ସେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିବ। ଆମେ ବୟସ ସମୟରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଅୟସ କରୁଛନ୍ତି, ବଳକାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ରଖୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଓ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସକାଶେ। ଏହି ସକାଶେ ଆମେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିବା, ତେବେ ସେ ପାପ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଲା, ସେମାନେ ଭୋଗିବେ। ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ରହିବ। ଏଣୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପିତୃମାତୃ ସେବା କର, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହେବା ସହିତ ତମ ପିଲା ତାହାକୁ ଦେଖି ଶିଖିବେ ଓ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବେ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି କର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଠାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।